আমি ভাবছি না একদিন লিভ দ্য মিটিং করবো মরিনিওর মতো, যেরকম ও কোনো ক্লাবে থার্ড সিজনের পর করে, আমি সেটাই করবো ভাবছি। I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. Respect, 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 man, respect, respect. Until the moment they have a manager that wins 4 Premier Leagues for them, I'm the number one. When they have somebody that wins 4 Premier Leagues for them, I become number 2. But until this moment, Judas is number 1. I think the VAR should change the name, because video assistant referee, that's not true. Should be VR, video referee. I'm saying if you are not guilty, you don't pay. You are not punished, even with a pound. If City is not guilty, the decision is a disgrace. If City is guilty, the decision is also a disgrace. I have to share what I was telling you. Amazing brand new suit. He likes my new suit. If you are not going to do a chapter about 12 or 14 matches and never win it, never win one, so why should he? How would Jose Mourinho, the manager, dealt with Jose Mourinho, the player? Offer. Take him. Take him for free. I think the yellow card is fair because I was rude, but I was rude to an idiot. It's like when you have a blanket in your bed and you push the blanket and the feet are out, and then you have cold in your feet and cover the feet, and then half of your body is outside the blanket. That's us. If I want to give some money away, I give to charities. I don't want to give to the FA. So I prefer not to comment. তো বুঝতে হবে মরিনিওকে কেন মাদ্রিদ কোচ করেছিল। The main reason why Madrid poached Mourinho because he was the only man in world football who could defeat Pep Guardiola. Because till then Pep Guardiola রিয়াল মাদ্রিদে বাট আশেপাশে নেই, ধারে কাছে কেউ নেই পেপ গুয়ার্ডিওলার। Like he was the best manager in Spain and by far he was the best manager. So they needed someone, Madrid as a club যেটা struggle করছিল with big names as well. They were struggling. 2009-10 I guess রোনাল্ডোকে কিনেছিল, বেনজিমাকে কিনেছিল I guess, বড় বড় they made a big they signed big players, but তাও রেজাল্ট কিছু আসেনি। তাও পেপ হ্যাঁ রোনাল্ডো আর কাকাকে একসাথে কিনেছি। হ্যাঁ কাকাকে কিনেছিল, বাট স্টিল রেজাল্ট আসেনি। তো মরিনিও আসে ক্লাবে, আর মরিনিওকে আনাই হয়েছিল টু ডিফিট পেপ গুয়ার্ডিওলা। আর মরিনিওর একটা ফান্ডামেন্টাল যেটা আমার পরে লাগবে, বিকজ মরিনিও হ্যাড এ ইন্টারনাল হেট টুয়ার্ডস পেপ গুয়ার্ডিওলা। হি কান্ট স্ট্যান্ড পেপ গুয়ার্ডিওলা, এটা ওর এজেন্ডা ছিল। হ্যাঁ, so he came to Madrid and in his first season at Madrid he made quite a few signings, যেটা দিব্যা আমার থেকে ভালো বলতে পারবে কাকে কাকে সাইন করেছিল। দিব্যা একটু যদি বলতে পারবে। So মানে biggest eyes in the business, he signed the biggest eyes in the business যাতে সবকিছু দেখতে পারে ফিল্ডের ভেতর। মেসুট ওজিল কে এনেছিল ওয়াটার ব্রেমেন থেকে। মেসুট ওজিল had one of the best seasons of his life at Real Madrid under Jose Mourinho। আরেকজন মানে ইউনাইটেড এর বড় সমর্থকদের খুবই প্রিয়, অ্যাঙ্গেল ডি মারিয়া, দ্য এঞ্জেল ওয়াজ এট দ্য বার্নেবাও। অ্যান্ড ওর পুরনো পোর্টোর বন্ধু রিকার্ডো কারভালোকে এনেছিল in the 2011 season, 10-11 season. Also a very underrated player, Sami Khedira-কে ওই সিজনেই এনেছে। তো খেদিরা আর আর্সেনাল ফ্যান্স আজকে নেই আমাদের মাঝখানে কোনো, কিন্তু আর্সেনালের খুবই প্রিয় প্লেয়ার ইমানুয়েল অ্যাডেবায়োরকে ওই সিজনে এনেছিল। সো মানে ও স্ট্রাইক মারাত্মক 3জন স্ট্রাইকার নিয়ে খেলছিল সেই সিজনে। মানে মানে রোনাল্ডো, হিগুয়াইন ছিল আমার লাগছে 10-11 সিজনে, তার সাথে বেনজিমা, আর তার সাথে অ্যাডেবায়োরও ছিল ওদের স্ট্রাইকে। So this was the transfer window of Mourinho. তো মরিনিওর এই সাইনিং গুলো করার পর বিকজ হি ওয়াজন্ট হ্যাপি উইথ কাকা, ও যা কাকার পারফরমেন্স দেখেছিল ফর মাদ্রিদ লাস্ট ইয়ার, হি ওয়াজন্ট কনভিন্সড দ্যাট কাকা কুড টেক আপ দ্যাট রোল ফর লং। তো হি সাইন মেসুট ওজিল, টু বি ভেরি অনেস্ট আমার যেটুকুনি মনে হয়। অ্যান্ড হি ওয়ান্টেড আ ডিফারেন্ট প্লে মেকার যেটা কাকা করতে পারছিল না, তো হি সাইন্ড ওজিল। So the first season with Barcelona, first match with Barcelona, it was like everyone knows about the game, 5-0 and they were thrashed 5-0. ঠিক আছে,
মতলব আমার মনে হয় ওয়ান অফ দ্য সিঙ্গেল ওয়ার্স্ট পারফরমেন্সেস ফর মাদ্রিদ, আমি মাদ্রিদের পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, ঠিক আছে, যেটা প্লিজ বলবেন না, এবার আমার মনে হয় মাদ্রিদের ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট পারফরমেন্সেস এভার ইন ইন আ বার্সেলোনা। কেন ওদের 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 বেস্ট সাইনিং ছিল না লাসানা ডিয়ার 10 নম্বর, বেস্ট সাইনিং, বেস্ট। একদম একদম, বাট ওটা আমার মনে হয়েছিল যে ওই ওই গেমটা আমি জানি বার্সেলোনা স্যান্টিয়াগো বার্নাবেউতে 6-2 হেড জিতেছিল 2008-9-তে, বাট আমার মনে হয় সিঙ্গেল ওয়ার্স্ট পারফরমেন্স বললেই 5 নাও ক্যাম্প নাউতে ওয়াজ হিউমিলিয়েটেড। আর ওই গেমের পর মরিনিও বলছে যে আমি ট্যাকটিক্যালি আউটস্মার্ট করতে পারবো না পেপ গুয়ার্ডিওলাকে, বিকজ পেপ গুয়ার্ডিওলার ফুটবলিং ব্রেন বা ওর যা ট্যালেন্ট ইন দ্য স্কোয়াড ওয়াজ ফার মোর সুপিরিয়ার দ্যান মাইন। যদিও মাদ্রিদের এখন বিশাল ভালো টিম ছিল, বাট তাও ও জানতো যে আমার ওই ট্যাকটিক্যাল জিনিয়াসনেস নেই যে আমি পেপ গুয়ার্ডিওলাকে আউটস্মার্ট করবো। আই হ্যাভ টু ফাইন্ড, মানে ফুটবলিং আউটস্মার্ট করবো, আই হ্যাভ টু ফাইন্ড সাম আদার ওয়ে টু ডিফিট বার্সেলোনা। তো ওটার জন্য ও বলেছিল যে ওইটার জন্য বলেছিল, এন্ড হি ওয়াজ ভেরি অ্যাংরি। একটা একটা ইনসিডেন্ট বলতে চাই যে ওই ম্যাচটার পর 5-0 এর পর ও ড্রেসিং রুমে এসেছিল, এন্ড ও মনারা সোডা বটল না বিয়ার বটল এরা ওয়ালের মধ্যে ছুঁড়ে, হ্যাঁ, ছুঁড়ে মেরে খিস্তি মেরে বলেছিল যে খুব বাজে গালি মেরে বলেছিল কোন কুকুরের বাচ্চা, ইংরেজিতে বলেছিল, তো বুঝে নাও, কুকুরের বাচ্চা বা ওরকমই কিছু একটা, কিছুর একটা বাচ্চা, হ্যাঁ, যে টিম শিটটা লিক করেছে আমাদের আমাদের এই ড্রেসিং রুমের মধ্যেই। তো ওটা ছিল মরিনিওর। তো তারপরে মরিনিওর ট্যাকটিক চেঞ্জড significantly when he was playing under Pep Guardiola, against Pep Guardiola. Or tactic was, you know what, let Barcelona have the ball, but make sure they don't have the ball বেশিক্ষণের জন্য। যদি বেশিক্ষণ পাস 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 করে ট্যাকেল করে দাও, ফাউল খেলে ফাউল খাবো, যায় আসে না, টু ডিসরাপ্ট দেয়ার স্টাইল। বিকজ এটা বার্সেলোনা আগেও ছিল যে বার্সেলোনা যদি বেশিক্ষণ বল না পায়, যেটা বার্সেলোনা ফিউচারের প্লেয়ার পিকে বা আদার্সও বলেছে, যে বার্সেলোনার এগেনস্টে যদি তুমি বল নিয়ে রাখো, অন্য অপোজিশন যদি বলটা নিয়ে রাখে বা বার্সেলোনার স্টাইলটাকে বারবার ডিসরাপ্ট করে, বার্সেলোনা বল ছাড়া উইদাউট দ্য বল অত ভালো ছিল না তখন আন্ডার পেপ গুয়ার্ডিওলা। ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুব আন্ডার রেটেড, লোক বুঝতে পারে না, কারণ তখন ভালো পেপ গুয়ার্ডিওলা উইথ দ্য বল এত ভালো ফেলেছিল, কারণ কি টিম এত ভালো ছিল যে দে হার্ডলি মিস দ্য পাস। বাট যদি অপোজিশন ক্যাপিটালাইজ করতে পারে সিচুয়েশনটার মধ্যে, বার্সেলোনা কিন্তু অফ দ্য বল খুব একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস টিম ছিল না, কিন্তু প্রেস ফেস করতো না, খুব খুব হাই প্রেস করতো না, বা খুব আর্জেন্সি ছিল না প্রেসে। তো মরিনো ইউটিলাইজড ইট। মরিনো বলে বার্সেলোনাকে আমি ঘুরে আসতেই দেবো না, আমি ওকে ফাউল করবো। ফেমাস এই 4টে ক্লাসিকো 15 দিনের মধ্যে, না 2 সপ্তাহের মধ্যে হয়েছিল 4টে না 5টা ক্লাসিকো, তার মধ্যে একটা ড্র করেছে, সেকেন্ড লেগটা বার্নাবেউতে আই গেস ড্র করেছিল 1-1। তারপরে ইয়েতে ছিল, তারপরে তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেকেন্ড লেগ অ্যাট বার্নাবেউ, যেটা আমার তো মনে হয়নি কোনো ভুল ছিল, এটা আমরা কেউ কোনো ফুটবলিং জিনিয়াসও বলে না ভুল ছিল, বাট মরিনিও কেম টু ড্রেসিং প্রেস কনফারেন্স এন্ড সেড, বার্সেলোনা, পেপ গুয়ার্ডিওলা ইজ এ গ্রেট ম্যানেজার, ঠিক আছে, বাট বার্সেলোনা চিরকাল 2008-9 মনে রাখবে যে ওই স্ট্যামফোর্ড ব্রিজ স্ক্যাম, এটাও মনে রাখবে বার্নাবেউ স্ক্যাম গেট, যেটা কোনোভাবেই ইয়ে ছিল না, যে ওই মনে হয় পেপে নাকি একটা রেড কার্ড পেয়েছিল, যেটা টোটালি লিগাল ছিল। মার্সেলোনা পেপে একটা রেড কার্ড পেয়েছিল, আই ডোন্ট রিমেম্বার, ওটা পুরোপুরি লিগাল ছিল, যেটা সবাই বলেছিল, পরে ইনভেস্টিগেশনও করা হয়েছিল, যেটা পুরোপুরি লিগাল ছিল। এবার হাই স্টার্টস পুরো থাই এর মধ্যে পা তুলে দিয়েছিল, দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটলি ইললিগাল ইন ফুটবল। তো তাও মরিনিও মনে হয়েছিল ওটা কোনোভাবে ইললিগাল। তো তার মধ্যে ওই ঝামেলা, তারপরে টিটো ভিলানোভার চোখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়া, অ্যান্ড অল দি স্টান্টস, যেখানে যেখানে এল ক্লাসিকো ওয়াজ মোর ক্লাসিক দ্যান, ক্লাসিক মানে একদম ক্লাসিকো, মানে এরকম এইসব না হলে হয় না। লাইক আমার মনে হয় না, বিকজ ওখানে ফুটবলের থেকে ফুটবলের ফোকাসটা ফুটবলে ছিল না, বিকজ ফুটবলিং ফোকাস ছিল না, ওরা অন্য দিকে ছিল ফোকাসটা। তো তখন এরা কনসেপ্ট হয়ে গেছিল ফুটবল গুড ভার্সেস ফুটবল ইভিল। পেপ গুয়ার্ডিওলা ওয়াজ ডোমড অ্যাজ ফুটবল গুড, আর মরিনিও অ্যাজ ফুটবল ইভিল, ফুটবলকে ধ্বংস করতে চাইছে, বিউটিফুল ফুটবলকে নষ্ট করতে চাইছে, এরকম একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি করতো এল ক্লাসিকোতে। বাট মরিনিও জিতেছিল, কোপা ডেল রে জিতেছিল 2011-তে, 2010-11-তে, অ্যান্ড ওই বার্সেলোনা টিমকে যেরকম ভাবেই হারাক, বিকজ আমার মনে হয় বার্সেলোনা টিম দ্য গ্রেটেস্ট এভার টিম টু হ্যাভ এভার প্লেড,
তো ওই বার্সেলোনা টিমকে ট্রেবল জিততে দেয়নি মরিনিও, তো জিতেছিল কোপা ডেল রে, এন্ড দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। এন্ড নেক্সট সিজন, দ্য 12-13 সিজন, না 11-12 সিজন, সরি 11-12 সিজন, যেটা মনে হয় মরিনিওর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিজন, দ্য বেস্ট সিজন ফর হিম এট মাদ্রিদ। 100 পয়েন্টস করেছিল মরিনিও এই সিজনে, আর ফার্স্ট ক্লাব লাইক ইন স্পেন টু স্কোর 100 পয়েন্টস ছিল এটা। তো ওখানে পেপ গার্দিওলাকে লাইক ওই পেপ গার্দিওলার ডমিনেন্সটাকে বিট করেছিল উইথ দ্যাট মাদ্রিদ। আর হ্যাঁ বলতে পারো ওই ট্যাকটিক্যাল বল ফাইটিং আরবেলোয়ার আর পিকে এর মধ্যে, পিকে র্যামস ওদের মারপিট টারপিট, অফকোর্স এটা পার্সেল অফ দ্য গেম, আমি কখনো বলছি না এটা ভুল বা ঠিক, বাট স্টিল হি গট দ্য রেজাল্টস, হি গট দ্য ট্রফি। বাট দেন হি মুভ টু, যখন পেপ গার্দিওলা ছেড়ে গেল, তখন যখন টিটো ভিলানোভা এলো, টিটো ভিলানোভা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমার যেটা মনে হয়, লাইক হি নেভার ওয়ান্টেড এনিথিং গুড ফর মাদ্রিদ। আজকে আমি বলছি পেপ গার্দিওলার যে টিমটা ছিল মাদ্রিদের, he never wanted anything good for Madrid. All he cared about was defeating Pep. All he cared about was defeating Barcelona. He never tried to take the best out of the team. যখনই পেপ গার্দিওলা ছেড়ে গেল, যখনই টিটো ভিলানোভা ম্যানেজার হলো, টিটো ভিলানোভা স্ম্যাশড মরিনিও। টিটো ভিলানোভা ইয়ে করলো 100 পয়েন্টস নাও বাই বার্সেলোনা নেক্সট সিজন, এন্ড দ্যাট ক্রিয়েটেড মরিনিও। কারণ কি তখন টিটো যখন ইয়ে হাঁটাতে শুরু করলো বার্সেলোনাকে, তখন মরিনিওর ইগোতে গেল, যখন প্লেয়াররা বুঝতে পারলো এ তো আমার কথা ভাবছি না, তো সারাক্ষণ পেপকে হারানোর চিন্তা করে গেছে। কারণ কি তখন ড্রেসিং রুম হারাতে শুরু করলো, তখন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সাথে ঝামেলা, পেপে ইয়ে কি বলে র্যামস মনে আছে মনে হয়, কাকার না ওজিলের জামা পরে নেমেছিল পেছনে জামা ইয়ে করে। তো প্লেয়ার্সদের যখন ব্যাক করছে না, র্যামসের সাথে ঝামেলা, ড্রেসিং রুম হারাতে শুরু করলো। আর দিব্যানের খুব একটা ফেভারিট ম্যানেজারের কাছে সিগন্যাল আডুনা পার্কে সেমিফাইনালে ক্র্যাশড হয়েছিল 4-1। ইকার ক্যাসিয়াসের সাথে ঝামেলা, ইকার ক্যাসিয়াসের জায়গায় ডিয়েগো লোপেসকে খেলা, তো আমি জানি না কি করে ডিয়েগো লোপেস চান্স পেতে টিমে, আমি এখনো জানি না। আমি রাইভেল ফ্যান, আই শুড বি হ্যাপি, বাট আমার মনে হয় না যে ডিয়েগো লোপেসকে কি করে খেলাতে পারে কোনো লোক। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওর হাত ভেঙে গেছে, আজকে ক্যাসিয়াসের বার্থডেতে মানে এটা আরো বেশি রিলেভেন্ট। আমার মনে হয় না। ইকার ক্যাসিয়াস আমি রাইভেল হলো, বাট আই অলওয়েজ অ্যাজ এ কিড আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি এ গোলকিপার, এন্ড আই অলওয়েজ লুকড আপ to Iker Casillas because আমি স্পেনের বড় ভক্ত ছিলাম ছোটবেলা থেকে, তো I looked up to him and he was an ideal man. ও আর কার্লোস পুয়োল আর অ্যান্ড্রেস ইনিয়েস্তা আমি বলবো, you can't hate them. বাকি অন্য কাউকে তুমি হেট করতে পারো, র্যামস বলো, জাভি বলো, পিকে বলো, ওরা নিজেদের ক্লাব ওরিয়েন্টেড, বাট এরা তিনজন কিন্তু আইডিয়াল ম্যানেজার, আইডিয়াল মানে ক্যাপ্টেন্স বলতে পারো, ইউ কান্ট হেট দেম। তো ওরকম টাইপ অফ ফিগার ছিল, তো ওরকম একটা জিনিস ছিল। আর যখন সিগন্যাল আডুনা পার্কে হেরেছিল, তো তারপরে যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আউট হয়ে গেল, তারপর হি ওয়াজ স্যাক। কিন্তু মেইন জিনিসটা এরা লোক বুঝছে না, ওখানে স্যাক হওয়ার পরেও যে আজকে মরিনিওর যে টিমটা ছিল, দ্যাট ওয়াজ ফর মি দ্য বেস্ট মাদ্রিদ টিম, স্টারডাম ওয়াইজ দ্য বেস্ট মাদ্রিদ টিম। বাট ওই মাদ্রিদ টিমটা কিন্তু কিছু জেতেনি, টু বি ভেরি অনেস্ট। ওই মাদ্রিদ টিম নিয়ে যদি কেউ মতলব কনফিডেন্স থাকে, একটা লিগ আর একটা তোমার কোপা ডেল রে, যদি ওটা অ্যাচিভমেন্ট হয়, দেন দ্যাটস ভেরি পুয়ার, টু বি ভেরি অনেস্ট, ফর দ্য স্ট্যান্ডার্ড। তো মাদ্রিদ ওয়াজ স্যাকড এন্ড দেন হি আই থিঙ্ক মুভ টু চেলসি, যেটা আবার আমাদের চেলসি এক্সপার্ট দিব্যান কন্টিনিউ করবে। এত হেট আসে না চেলসির দিকে যে চশমাটা পরে নিচ্ছি আমি, অনেক হেট আসছে সব দিক থেকে। যাই হোক, ভালো তুই ওই করলি। মানে আমি এই রিয়াল মাদ্রিদের এই সিচুয়েশনটা দেখে, মানে অনেক স্টার পাওয়ার ছিল, অনেক বিগ মানি সাইনিং ছিল, সেটা থেকে আমার একটা টিমের কথা মনে পড়ছে। সেই টিমটা একটা কোপা ডেল রিসেন্টলি জিতলো, আর একটা লিগও জিতেছে। মানে সেই টিমটার নাম নিচ্ছে, নাম নেওয়া উচিত, নো নেমস। যাই হোক, 13-14 স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে কে ফেরত এসছে? হোজে মুরিনিও ইজ দ্য স্পেশাল ওয়ান। কিন্তু আমার লাগছে যে এই 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 দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট টাইম ইউ ওয়ান দ্য লিগ, আর এটার সাথেই ওর মিড লাইফ ক্রাইসিস শুরু হয়েছে। এটার পরেই ওর ডাউনগ্রেড করা শুরু করেছে। মানে ইউনাইটেড ইজ নট আ ডাউনগ্রেডেড টিম, বাট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট দ্য গ্রেটেস্ট ম্যানেজার ওদের তখন লুই ভ্যান হাল ছিল, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ম্যানেজার। ও ছেড়ে দেওয়ার পর আমার লাগছে ডাউনগ্রেডিং শুরু হয়েছে।
কিন্তু আমি বেশি ওইটা নিয়ে ওই করবো না, পৌরবকেও একটু ফুটেজ খাবে তো পৌরবকে ফুটেজটা খেতে দেবো ওই ইউনাইটেডের। তো আমি বলবো যে 13-14 সিজনে এসে প্রথম সাইনিং যেটা করেছে রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনোকে আবার ফেরত এনেছিল। সরি, রোনাল্ডিনো প্রো ম্যাক্স উইলিয়ানকে কিনেছিল 2013 সালে। মানে তন্দ্র হচ্ছিল এটা কি বলতে যাচ্ছে ও। ঠিক করে শোনো, রোনাল্ডিনো প্রো ম্যাক্স উইলিয়ানকে কিনেছিল সেই সিজনে। আরেকজন খুব ভালো একটা জার্মান প্লেয়ারও কিনেছিল, অ্যান্ড্রে শুল, ওকেও কিনেছিল। কিন্তু এই এরাটা, এই মরিনিও এরাটা শার্লা চেলসিকে ডিফাইন করবে ফর দ্য নেক্সট মেবি নেক্সট 5-10 ইয়ার্স। এটা ডিফাইন করেছে, সেটা হচ্ছে লোন আউট সিস্টেম। হি বট ইয়াং প্লেয়ার্স অ্যান্ড লোন দেম আউট। এই সিজনেও আরেকজন খুব ফেমাস প্লেয়ারকে এনেছিল, সেটার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সালাহ। বাজেল থেকে এনেছিল উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডোতে, কিন্তু চান্স পায়নি। 12টা না 11টা না ম্যাচ খেলেছিল, মানে ওই সিজনে অনেকটা ম্যাচই খেলেছিল, তারপর ফিওরেন্টিনায় চলে গেছিল। কিন্তু এই টাইমে আমি একবার মরিনিওর একটু একটা লিস্ট বার করছি যে মরিনিও কোন কোন প্লেয়ারকে বেচেছে যখন এই 13-14 সিজনে ছিল। ও 13-14 সিজনে রোমেলো লুকাকুকে বেচেছে এভারটনে 35 মিলিয়নে। কেডিবি কে বেচেছে, কেভিন ডিব্রয়নাকে 22 মিলিয়নে বেচেছিল ভুলসবার্গে। ফিলিপে লুইস কে বেচে দিয়েছিল। তারপর আরেকজন কাকে বেচেছিল, হ্যাঁ, ও অ্যান্ড্রে শুলকেও নেক্সট সিজনেই বেচে দিয়েছিল ভুলসবার্গে আবার। তো আনলো, তারপর আবার বেচে দিল। তারপর ওই সিজনের শেষের দিকে ও আরেকজন আর ডাভিড লুইসকেও পিএসজি তে বেচেছিল। আমার লাগছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিসিশনস হি এভার হ্যাড। ডাভিড লুইসকে বেচেছিল 50 মিলিয়নে, মানে পিএসজি তখন টাকা খরচা করছিল, তো পেয়েছিল অনেকই ভালো। তো এবার সেস ফ্যাব্রিগাস কে লাগছিল টিমে ছিল। সেস ফ্যাব্রিগাস আবার ফেরত এলো তো, বার্সেলোনা থেকে যে ফেরত এলো, সেটা তো হ্যাঁ এই সময়ই তো এলো, এই হ্যাঁ সময়ই তো এলো, মরিনিওর মরিনিও আন্ডারেই তো ফেরত এলো। হ্যাঁ, ও বেচেনি আমার লাগছে ফ্যাব্রিগাসকে। ফ্যাব্রিগাস was an integral part before going to Monaco, I think. হ্যাঁ মোনাকো হ্যাঁ তো যাওয়ার মতলব আগে তো পার্টি ছিল তো। তখনও তো বার্সেলোনা থেকে 13-14 প্রথম সিজনে ও এলো। ওর ওর অনেকটা, ও যে প্লেয়ার গুলোকে প্রথমে সাইনিং করেছিল অনেকজনই তাদের মধ্যে আছে। মানে পেটার চেক ছিল, অ্যাশলি কোল ছিল, তারপর ল্যাম্পার্ড আর টেরি ছিল। কিন্তু ও একজন মারাত্মক মিডফিল্ডারকেও এই সময়ের মধ্যে পেয়েছিল টিম, ইডেন হ্যাজার্ড। এখন অনেক ব্যান্টার হচ্ছে ওর নামে, ফ্যাট হ্যাজার্ড বলা হচ্ছে, কিন্তু অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ব্রাইটেস্ট স্টার। তার সাথে ও আর ওই টিমেও আরেকজন প্লেয়ারকে নিয়ে এসেছিল, যেটাকে ও মাদ্রিদে আনতে পারেনি, কিন্তু ইন্টার থেকে ও স্যামুয়েল এটোকেও নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল যদি এটোকেও খেলাতে পারে, তো এটোকে এনেছিল। আর ওর ডিফেন্সিভ লাইনটা সে বছর ছিল অ্যাশলি কোল, ইভানোভিচ, কেহিল আর জন টেরি। মানে খুবই ভালোই আমি বলবো এই ডিফেন্সিভ লাইন। ওই সিজনেও আমার লাগছে থার্ড ফিনিশ করেছিল। সেমিফাইনাল অব্দি গেছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। আমার ঠিক মনে নেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে কার সাথে খেলেছিল, সেটা আরো কেউ যদি জানে তাহলে বলতে পারবে। ও পরের সিজনটা খুবই রোমাঞ্চকর সিজন, 14-15। হি গেটস দ্য স্টোন ম্যান বা যা বলা হয় ওকে, স্টোন হেঞ্জ ম্যান যাকে বলা হয়, ডিয়েগো কস্তা। ডিয়েগো কস্টা অলরেডি লিগ জিতে আসছে। লাস্ট টাইম যখন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ লিগ জিতেছিল তখন ও লিগটা জিতে জাস্ট এলো। অ্যান্ড ডিয়েগো কস্টা জাস্ট মানে বেস্ট ফুটবল, ডিয়েগো কস্টা জীবনের বেস্ট ফুটবল ও ওই সিজনে। আর কন্ট্রি আন্ডারেও খেলেছিল, কিন্তু ওই সিজনে মানে এসেই যে ইম্প্যাক্টটা দিয়েছিল সেটা বোঝা যায়। 20টা গোল ছিল লিগে, আর অল সবকিছু মিলিয়ে ওর 26-25 মতো গোল ছিল। তো সেই সিজনে দে ওয়ান দ্য লিগ ওয়ান্স এগেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইনিশিয়ালি বেশি কিছু করতে পারেননি, কিন্তু ক্যাপিটাল ওয়ান কাপ জিতেছিল সেই সিজনে। কিন্তু এই সিজনটা যেটা শেষ হয়েছিল, আমার লাগে মরিনিও লস্ট হিজ টাচ। এরপরে ওর সেই আবার ওর মিথিক্যাল থার্ড সিজন আসছে, কিন্তু এই থার্ড সিজনটা এত বাজে থার্ড সিজন ছিল যে মানে আমার লাগছে চেলসির সবচেয়ে ওয়ার্স্ট সিজন ছিল এটা। মানে দেবে 16th ও 17th লোয়েস্ট পজিশন ওরা হিট করেছিল। এই সিজনটা মেনলি কেউ দেখে না। চেলসি ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স এখনো বলা হয়। কেউ কেউ ক্লবকে বলতে চাইবে, কিন্তু আমি বলবো যে মরিনিও ওয়াজ দ্যাট গাই। আর সেই সিজনটা মেনলি লোকেরা মনে রাখে লেস্টার সিটির গ্রেট অল ডে এজেন্ডা সবসময় চলতে থাকবে, ঠিক আছে। কিন্তু এই সিজনটা মেনলি লোকেরা লেস্টার সিটির ট্রায়াম্পটাকে মনে রাখতে চেষ্টা করবে। কিন্তু সেই সিজনে মরিনিও ট্যাকটিক্স যে ফেল করেছিল সেটা একটা অনেক বড় রিজন, যে মরিনিও ক্যাপিটালাইজ করতে পারেনি এই যখন মানে লেস্টার ক্যাপিটালাইজ করেছে। কারণ যে উইনিং চ্যাম্পিয়ন মানে অনেক টিমই ফ্লপ খাচ্ছিল।
টটেনাম টটেনাম 3 হর্স রেসে 2 হর্স রেসে থার্ড এসেছিল। তারপর মাঝখান থেকে আর্সেনাল কোথা থেকে ঢুকে গেছিল কেউ জানে না। ইউনাইটেড ওয়াজন্ট অ্যাট ইটস বেস্ট। লিভারপুলের কথা আমি বলতে চাই না, লিভারপুলের কথা শোনা উচিত না আপনাদের। আর চেলসি ওয়াজ ল্যাঙ্গুইশিং ইনটু দ্য বটম হাফ অফ দ্য লিগ। তো লেস্টারের থেকে কিছু টেক অ্যাওয়ে করবো না, লেস্টার হ্যাড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিজন, ওয়ান অফ দ্য মিরাকুলাস সিজন। বাট চেলসি এই যে স্লাম্পটা, সেটা পরের বছরই কিন্তু আবার রিগেন করলো ফন্টে। এমন না যে প্লেয়ারের মধ্যে কোনো ওই ছিল, হি লস দ্য ড্রেসিং রুম ওই সিজনে। যেরকম মেইনলি দেখা যায় যে ওকুয়ার একটা সেলফিশ ওয়েতে করে, মানে হি ও কোনো টিমের জন্য ওর না, মানে কোনো টিম তুমি যদি বলবে যে হ্যাঁ মরিনিও যখন ছিল ওই টিমটা ওর ইমেজে খেলেছে, না। মরিনিও যখন ছিল হ্যাঁ ট্রফি জিতেছে, কিন্তু হি ওয়াজেন্ট দ্য মেন, মানে ক্লাবটা ওর ইমেজে আসেনি। আর যখনই ও ক্লাব ছেড়ে যায় সবসময় একটা বাজে মানে ওই থাকে, বাজে অ্যাটমসফিয়ার থাকে, প্লেয়ারদের সাথে ঝামেলা এই ওই। মানে মাদ্রিদে দেখেছি, ইন্টারেও ম্যাটারাজির যে কথাটা বললো বিক্রমজিৎ দা, মানে ও মানে গ্রেসফুলি বেরোয় না কোথাও থেকে। ইজ নট গাই গ্রেসফুলি। এই টটেনামের সময় আমি দেখলাম যে খুব মানে মানে খুব ট্রানজিশনটা খুব ইজি হয়েছে, কোনো ইনসেন্ডিয়ারি কোনো কথাবার্তা বলেনি মরিনিও। কিন্তু কে জানে, পরেই বোঝা যাবে। হ্যারিকেনকে এতই ওই করেছে, হয়তো হ্যারিকেন এখন ক্লাব ছাড়তে চাইছে, কে জানে। আচ্ছা তো আমি আচ্ছা আমি মানে হুম, বলো প্লিজ। বলছি যে মানে তুই ড্রেসিং রুম নিয়ে বলছিলি, ওখানে কয়েকটা মানে চেলসি প্লেয়ার্স বা ওখানে সাপোর্টিং স্টাফরাও বলেছে যে মরিনিওর কি হয়েছিল ও, শেষ দিকে, মরিনিও ওয়ান্টেড। এটা এটা বলতে আমার একজনের কথা মনে পড়ে গেল, ইভা ইভা, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি, ওদের যে মেডিকেল কি একটা ছিল, হ্যাঁ যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঢুকে এসেছিল গ্রাউন্ডে, যাকে খিস্তি মেরেছিল, মারাত্মক খিস্তা হয়েছিল। এটা বলেছিল হ্যাঁ। ওইটা ওই সিজনটাকে ওই মহিলাটার কার্স বলা হয়েছিল, ওই মহিলাটার কার্সের জন্য ওরা 17th না 80তে। ওই সিজনে ইডেন হ্যাজার্ড একটা বল বয়কে ধাক্কাও মেরেছে। তো অনেক লাথি মেরেছে কিছুই, against লাঠি ধাক্কা, আমি ধাক্কা বলছি, ইডেন হ্যাজার্ড পেটে লাথি মেরেছিল। পেটে লাথি মেরেছিল। তো ও হয়তো জ্যাক জ্যাক স্নাইডারের বড় ভক্ত, দিস ইজ ফাটা ফাটা বলে তার লাথি বাড়ি মেরে দিয়ে। যাই হোক, না, ওই সবে ঢুকতে যায় না। তুই বল তোর কি বলছি ব্যাকরুম স্টাফের। ড্রেসিং রুমে কি করতো ও? সবাই বলেছে ড্রেসিং রুমে কি করতে গিয়ে হি ওয়ান্টেড টু শো দ্য অথরিটি, অথরিটি দেখাও। মরিনিও ওয়াজ অলওয়েজ দ্য ফিগার যে অথরিটি দেখাবে, বাট ও ভুলে গেছিল ও ইটস নট 2004, ইটস নট স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন। তুমি যখন কথা বলবে তখন ওরকম ভাবে শুনবে। হি ওয়ান্টেড টু শো হিজ অথরিটি, মাঝে মাঝে ওভারডু করে ফেলতো। কিরকম ওভারডু করতো? যে গিয়ে বড় বড় প্লেয়ারদেরকে কল আউট করতো, তো তুমি ভালো খেলোনি, হ্যাঁ তোমাকে মানে ওপেনলি গালি মারতো বা ওপেনলি ক্রিটিসাইজ করতো, যে দেখানোর চেষ্টা করতো যে কেউ ক্লাবের থেকে বড় না, কেউ ক্লাবে বড় প্লেয়ার না, ছোট প্লেয়ার না। এগুলোতে কি হয় যে বড় প্লেয়াররা তারা আস্তে আস্তে রেভল্ট করতে শুরু করে, যারা ক্লাব ক্লাব লেজেন্ডস তারা রেভল্ট করতে শুরু করে। এরকম ভাবে ম্যানেজার্স ড্রেসিং রুম হারায়, যেটা মরিনিওর মেজর রিজন ছিল ওর ডাউনফলের জন্য। ড্রেসিং রুম কন্ট্রোলিং, মাঝে মাঝে ওভারডু করার চেষ্টা করতে, সেটাই আমার মনে হয় পরে আরো বাজে হতে হ্যাঁ, শুরু করেছে। আমার চেলসিতে লাগে, মানে চেলসিতে তাও আমার লাগে যে হি হ্যাড দ্য সাপোর্ট অফ দ্য, যে ক্লাবের যে ওইগুলো হয় না টপ টপ, যেটা মানে টেরিয়ার। ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড তো এখনো বলে যে মরিনিও ইজ লাইক ইজ, মানে আমার কাছে মরিনিও হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট ম্যানেজার যারা আমি খেলেছি, সেটা এখনো বলে। তো আমার ওর লাগছে ও রোমানকে ওই করতে পারেনি, রোমানকে ও পুরো ওই করতে পারেনি, হ্যাপি করতে পারেনি। আর ওই জন্য ও স্যাক হয়ে গেছে। আর 70th পজিশনে থাকলে কোনো ওই চেয়ারম্যানই হ্যাপি হবে না। তো এরপর he gets sacked, Leicester wins the league। কিন্তু এরপর যে ও যে মুভটা নিল, ক্যারিয়ার মুভটা নিল, আমি তো ভেবেছিলাম মানে কিছু আলাদাই হবে। মানে হি ইজ গেটিং ওয়ান অফ দ্য, হি ইজ গেটিং দ্য বিগেস্ট ক্লাব ইন ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের বিগেস্ট ক্লাব পাচ্ছে, ও হয়তো আলাদাই কিছু একটা করবে। কিন্তু ইট কোইনসাইডেড, ওর এই জার্নিটা কোইনসাইডেড উইথ টু নিউ ম্যানেজার্স কামিং ইনটু দ্য লিগ, পেপ গুয়ার্ডিওলা, ইয়র্গেন ক্লপ। অ্যান্ড দে ক্রিয়েটিং, ওদের নিজেদের রাইভালরি ক্রিয়েট করলো। মানে এটা এখন বলা হয় যে পেপের সাথে যে জোজের রাইভালরিটা ওটা এখন নেই। এখন পেপের মেন রাইভাল কে? ইয়র্গেন ক্লপ। ঠিক আছে, যেটা মানে ওই ওই সিজনটা যেটা ওদের সেঞ্চুরিয়ান সিজনে, যেটা আমরা ওদেরকে 4-2 হারিয়েছিলাম না 4-3 হারিয়েছিলাম অ্যানফিল্ডে। তারপর আবার ওদের অ্যানফিল্ডে আবার হারালাম চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টারে। আর তারপর আবার ওদের যে স্টেডিয়ামটা যেটা ফুল করতে পারে না, নামটা বলে যাচ্ছে, এতিয়াদে গিয়েও আবার হারিয়েছিলাম ওদেরকে। তো এটা একটা নতুন রাইভালরি শুরু হয়েছে। আর মানে আস্তে আস্তে সাইড লাইন হয়ে যাচ্ছে। মানে হি হি লাভস দ্য হেডলাইন, বাট ও আস্তে আস্তে সাইড লাইনে চলে যাচ্ছে। মানে পেপের সাথে রাইভালরিটা থেকে ও বেরিয়ে গেল। তো আমি যেতে চাইবো পৌরবের কাছে। পৌরব অনেকক্ষণ ফুটেজ খেতে পারেনি। পৌরব বলবে এবার ওর প্রিয় ক্লাব ওর কাছে খুবই, মানে হি প্রেজ
প্রেজ দ্যাট ক্লাব। তো মরিনিওর কি ইম্প্যাক্ট ইউনাইটেডের কাছে, ইউনাইটেডের ফ্যান্সদের জন্য, ইউনাইটেড টিমটার কাছে? আচ্ছা, এতক্ষণ সবাই মোটামুটি মরিনো নিয়ে অনেক কিছু পজিটিভ বললো, আমার বক্তব্যের বেশিরভাগটাই নেগেটিভ হবে, এটা আমি বলে দিচ্ছি। এখন যখন ইউনাইটেড মরিনোকে সাইনিং করলো, তখন ইউনাইটেডের পজিশন আর চিন্তা ভাবনাটা ছিল হচ্ছে যে ফার্স্ট স্যার অ্যালেক্স রিটায়ার করেছে, 3 বছর 3টে সিজন হয়ে গেছে, কোনো মেজর ট্রফি জেতেনি, দুখানা ম্যানেজার এসেছে আর গেছে। তো একটা ম্যানেজার চাই যে ইনস্ট্যান্ট আমাকে ট্রফি দেবে, একটু মানে ইউনাইটেডের নামটা আবার ফিরিয়ে আনবে, এরকম একটা চিন্তা ভাবনা ছিল। তো মরিনোকে সাইন করানো হলো, বিগ নেম ম্যানেজার। এখন আমি মরিনোর কিছু স্বভাব বলবো যেটা ওর এগেনস্টে গেছে ইউনাইটেডে এসে। প্রথম ছিল যেটা স্পন্দন একটু আগে বললো, অথরিটি দেখাতো, মানে নিজেকে মেন ম্যান মনে করতো, ভাবতো যে আমি যেটা বলবো সেটাই সবাইকে শুনতে হবে। তো আর কিন্তু এটা ইউনাইটেডে এসে, এটা হয়তো যখন ও রিয়াল মাদ্রিদ বা ইন্টার মিলানে ছিল এটা হয়তো মানা হয়েছে, কিন্তু ইউনাইটেডে ওটা ছিল না। ইউনাইটেডে ছিল রুলস আছে, আর রুলস সবাইকে মেনে চলতে হবে, যে ম্যানেজারই আসুক। তো একটা ইনসাইডার স্টোরি শোনা যায়, এটা আমি অ্যাথলেটিকে পড়েছিলাম, যে মরিনো একটা ক্যামেরা চেয়েছিল ট্রেনিং অ্যানালিসিসের জন্য, ওইটা ও কোনো ক্লাবকে না জিজ্ঞেস করে নিজে নিজেই ও ওটাকে লাগিয়ে নিয়েছে। পরে যখন ক্লাবের কাছ থেকে পেমেন্ট চেয়েছে, ক্লাব বলেছে আমাদের তো জিজ্ঞেস করেনি, এটা আমি দেবো না, টাকাটা দেবো না। তো মরিনোকে এটা নিজে দিতে হয়েছিল। আর এরকম অনেক সময় হয়েছে, মরিনো ইচ্ছে মতো নিজের কোনো 5 স্টার হোটেলে চলে গেছে গিয়ে থাকতে, পরে যখন ক্লাবের কাছে চেয়েছে আমার ফিসটা তুমি আমার ফিস গুলো দিয়ে দাও, আমার এক্সপেন্সেস গুলো দিয়ে দাও, ক্লাব বলেছে না, এসব আউট অফ দা, তুমি আমাদের জিজ্ঞেস করে কিছু পারমিশন নিয়ে তো কিছু করোনি, কোনো অফিসিয়াল তো কিছু না, তো আমি দেবো না এগুলো। তো এগুলো নিয়ে মরিনোর প্রথম থেকেই একটা এই ক্লাব অফিসিয়ালদের সাথে একটু অন্য, মানে একটু বাজে রিলেশনশিপটা হয়ে গেছিল। সেকেন্ড যে মরিনোর দোষটা ছিল, ওটা হয়তো ওর ডেটা সায়েন্স আর অ্যানালিসিসে একদম বিশ্বাস করতো না। ও বিশ্বাস করতো হার্ড ওয়ার্ক আর ট্রেনিং এ, মানে তুমি ট্রেনিং এ যেটা করবে ওটাই গিয়ে তুমি মাঠে খেলবে, ওরকম ভাবেই তুমি, ওটাই হচ্ছে ওর ফিলসফি ছিল। তো এইটা যে ইউনাইটেডের একটা ঠিকঠাক ডিসেন্ট ডেটা সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট ছিল, এটাকে পুরো নষ্ট করে দিয়েছিল। আর এটাও একটা বাজে জিনিস করেছিল আমার মতে। আর একটা, হ্যাঁ তো এই, হ্যাঁ আরেকটা ছিল যে ওর, যে একটা ক্লাবে যাবে নিজের কোচিং স্টাফ মেম্বার তো নিয়েই যেত। আর একটা ওর স্বভাব ছিল যে যে ক্লাবে হয়তো পুরনো কোনো একটা মেম্বার্সরা আছে ওদেরকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতো। এখানে এসে রায়ান গিগসকে ও এরকম করার চেষ্টা করেছিল, আর রায়ান গিগসকে একাডেমিতে শিফট করে দিয়েছিল, তারপর রায়ান গিগস নিজে থেকেই ছেড়ে চলে গেছিল। তো এই জিনিসগুলোর জন্য ওর ইউনাইটেডের ব্যাকরুম বা অফিসিয়ালদের সাথে অফিসিয়ালদের সাথে একটু সম্পর্কটা যথেষ্ট প্রথম থেকেই খারাপ হতে শুরু করেছিল। তো এখন ওর পারফরমেন্স আর ট্রান্সফারের দিকে আসা যাক। ও যখন শুরুতে এসেছিল, সাইনিং গুলো, ফার্স্ট সিজন সাইনিং করেছিল জাটান ইব্রাহিমোভিচ, তারপর করেছিল পল পোগবা, যেটা তখন হাইয়েস্ট ট্রান্সফার ছিল তখন ইউনাইটেডের, আর করেছিল এরিক বেইলি। এই 3টে ট্রান্সফার মেন ছিল। হ্যাঁ, আরেকটা ছিল হেনরিক মিকিটারিয়ান। এই 4টে ট্রান্সফার মেন ছিল, মোটামুটি ঠিকঠাক ট্রান্সফার পেয়েছিল। আর যখন ট্যাকটিক যাই হোক, ট্যাকটিক সত্যি ডিফেন্সিভ ছিল, প্র্যাগম্যাটিক ফুটবল খেলতো, কিন্তু তখন মোটামুটি ইফেক্টিভ ছিল। লিগে ভালো শুরু করেছিল, কিন্তু লিগটা ফর্মটা কন্টিনিউ করতে পারেনি। কিন্তু ইউরোপা লিগ আর লিগ কাপ আপে ইফেক্টিভ ছিল ট্যাকটিকটা তখনও অবধি। দুখানা ট্রফি জিতেছিল ফার্স্ট সিজনে। আমি গ্রেট সাকসেস বলবো না দুটো ট্রফিকে, তাও যখন 3 বছর ধরে ক্লাবটার কোনো ট্রফি পাইনি, ওটার জন্য ভালো ছিল, একটা পজিটিভ কিছু একটা হলেও হতে পারতো তো ওই সময়টা থেকে। ঠিক আছে, এখন সেকেন্ড সিজনেও ও যথেষ্ট সাপোর্ট পেয়েছিল। ও যখন সাইন করলো রোমেলু লুকাকুকে সাইন করলো, তারপর ভিক্টর লিন্ডেলফকে সাইন করলো, তারপর সাইন করলো মিড সিজনে অ্যালেক্সিস স্যানচেজ। এই 3টে ইয়েকে সাইন করলো, 3টে সাইনিং হয়েছিল। আর সেকেন্ড সিজনে ওর ট্যাকটিক্স গুলো যথেষ্ট, তাও তখনও অব্দি ম্যান সিটির মতো অত ওই লেভেলেও না হলে ইফেক্টিভ ছিল, যেটা সেকেন্ড পজিশনে সিকিউর করেছিল। আর যদি কোনো ট্রফি জিততে পারেনি সেই সিজন। এখন দুটো সিজনে দুটো ট্রফি আর সেকেন্ড পজিশন দেখে হয়তো আমরা ভেবেছিলাম হয়তো এরপর থেকে ইমপ্রুভ করতে পারবো আমরা আস্তে আস্তে। তারপর প্রবলেমটা হলো থার্ড সিজন, সেটা মরিনোর স্বপ্ন দেখেছি থার্ড সিজনে প্রবলেম হবেই হবে, আর থার্ড সিজনে হলো। আর থার্ড সিজনে প্রবলেমটা হয়েছিল যে বোর্ডের থেকে কেমন কোনো সেরকম সাপোর্ট পাইনি, শুধু ফ্রেডকে একটা সাইনিং করিয়েছিল, আর করিয়েছিল হচ্ছে আর ফ্রেড আর ডিয়েগো ডালট, এই দুখানা সাইনিং হয়েছিল। আর তো এইটা তো এটা
আর তখন আর এটা কারণটা হচ্ছে প্রথমে যে বললাম ওর কিছু স্বভাব ছিল বাজে, ওর জন্য আস্তে আস্তে বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্কটা বাজে হতে শুরু করেছিল। তো এটারই ফল যে ও থার্ড সিজনে এসে আর কোনো সেরকম সাপোর্টিং পায়নি বলতে গেলে। আর এটা ও আরো মানে বাজে, আর রিয়াক্টটা খুব বাজেভাবে করেছিল। প্রেস কনফারেন্সে ওপেনলি ও বোর্ডকে ক্রিটিসাইজ করতো, খুব বাজেভাবে কথা বলতো। কি লুকাকুকে মোটা বলেছিল, আর আর কি হুম? চাই? রিসপেক্ট, রিসপেক্ট, ওকে, পুট সাম রিসপেক্ট, 3 লিগ টাইপ, রিসপেক্ট, ওকে, হুম। ঠিক আছে, লুকাকুকে মোটা বলতেই পারে। হ্যাঁ না, ওটা আমি Respect পরে, দাও না। ওগুলো আমি পরে আসছি, প্লেয়ারদের নিয়ে পরে আসছি। হ্যাঁ ওইটা ওরম Let's ভাবে not fat অ্যারোগেন্স। shame, let's not fat shame. হ্যাঁ তো এটা তো যথারীতি সেরম কোনো ইয়ে পাইনি। আর হঠাৎ করে মরিনোর যেমন থার্ড সিজনে হয়, আরো ট্যাকটিক্স বলেছি, কোনো ও প্রোগ্রেসিভ ট্যাকটিক্স করে ছিল না। ও অ্যানালিসিসে বিশ্বাস করতো না, শুধু একরকমের প্র্যাগমেটিক ফুটবল খেলতো, ট্রেনিং এ বিশ্বাস করতো। তো যে যথারীতি ওর ট্যাকটিক্স সবাই ধরে ফেলে, আস্তে আস্তে যথেষ্ট মানে আর যথেষ্ট খুবই বাজে পারফর্ম করতে শুরু করে। ডার্বি কাউন্টির কাছে লিগ কাপে বেরিয়ে গেছিল। তারপর যখন ও ছেড়ে গেছিল 7th না 8th পজিশনে ছিল, আমি অত এক্স্যাক্টলি মনে নেই আমার। তো আরো খারাপ পারফর্ম করতে শুরু করাতে ও কি করলো, প্লেয়ারদেরকে ইয়ে করা শুরু করলো, প্লেয়ারদের প্রেস কনফারেন্সে প্লেয়ারদের ব্লেম করা শুরু করলো। মানে তো এটা তো কোনো প্লেয়ারই এটা ভালোভাবে মেনে নেবে না। ওর যেটা যেটা যথারীতি আগের অনেক কটা ক্লাবেই ওর সঙ্গে হয়েছে, যে ড্রেসিং রুম পুরো লুজ করে নিল। আর পল পোগবা দেখেছি একটা ড্রেসিং রুমে একটা বড় একটা ফিগার, ও যদি ওর একটা ম্যানেজারের এরকম ভাবে এগেনস্টে চলে যায়, তাহলে তো অবভিয়াস বাকি প্লেয়াররাও চলে যাবে। তো এটা ড্রেসিং রুমের অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হয়ে গেছিল। আর এটা আমরা দেখেছি, মানে যতই তুমি খারাপ রেজাল্ট করো, ওয়ান্স ইউ লুজ ড্রেসিং রুম ইউ আর শিওর টু বি স্যাকড। মানে কেউ আটকাতে পারবে না ড্রেসিং রুম লুজ করার পর, তোমার রেজাল্ট চাই হোক। তো এটা কিছু তো স্যাক হলো। তো এরপর সোলশার এলো। সোলশার কি কি করলো এটা নিয়ে আমি আরো 3 ঘন্টা বলে দিতে পারবো, এটা এখন না বলাই ভালো হবে। না তো ওইটা মনে এখন আছে, ওটা বলেছিল যে এই স্কোয়াড নিয়ে যে সেকেন্ড হতে পেরেছি, এটা মানে কোনো ওটাও ম্যানেজার পরে বলেছিল, এটাও পরে বলেছিল। আমার ওটা আমি এগ্রি করি না, কারণ তখন তো যথেষ্ট দুটো সিজনে যথেষ্ট ঠিকঠাক সাইনিং পেয়েছিল আমি তো মনে করি, অ্যাটলিস্ট সেকেন্ড দুটো সিজন অব্দি। থার্ড সিজনে পাইনি মানছি, দুটো সিজনে পেয়েছিল। তো সেকেন্ড আর তো তখনও ঠিক ওর ট্যাকটিক্সটা ঠিকঠাক ইফেক্টিভ ছিল। তো ওই স্কোয়াড নিয়ে সেকেন্ড হওয়াতে এমন কোনো বড় ইয়ে না, তুমি যদি তোমার কাছে যদি ঠিকঠাক ট্যাকটিক্স থাকে। থার্ড সিজনে তোমার ট্যাকটিক্স সবাই ধরে ফেলেছে, তাই তুমি খেলতে পারোনি। ওটাও তোমারই দোষ যে তুমি নিজেকে প্রোগ্রেস করতে পারোনি, কোনো চেঞ্জ, নিজের ট্যাকটিক্স চেঞ্জ করোনি, এটা তোমারই দোষ। তো আমার তো আমি তো ওটা এগ্রি করতে পারি না আমি ওর সঙ্গে এখনো। তো ইউনাইটেড থেকে স্যাক হয়ে যাওয়ার পর ও তো স্কাই স্পোর্টসে পান্ডিট হলো, অনেক কিছু করলো। তারপরে স্পার্সেরটা কি আমি বলবো? স্পার্সেটা তুই বলবি, তার আগে আমি একটা কথা, দিব্যান কি আছে এখানে? দিব্যানের মধ্যে ইন্টারনেট চলে গেছে বা কিছু হয়েছে? আমার মনে আছে, দিব্যান নেটটা অন কর একবার, ক্যামেরাটা ইয়েটা অন কর। বলছি বলো বলো দিব্যান, বলো। দেখুন আমার- বাঙালি পডকাস্ট তো আমি একটু ঝালমুড়ি খেতে গেছিলাম, ওই আচ্ছা জন্য আচ্ছা, বা একটু বাঙালি আনাটা দেখানোর চেষ্টা করছি। হ্যাঁ বলো। বলছি আমার মনে আছে, আমি আর তুই, তোর মনে আছে নেই জানি না, যেদিন হোজে মরিনিও ডিক্লেয়ার হলো স্পার্স ম্যানেজার হিসাবে, আমরা দুজন কলেজ থেকে হেঁটে হেঁটে আসছিলাম, ঠিক আছে? তখন গল্ফ গ্রিন থেকে আমি 223 বাসে উঠেছিলাম। বাসে হ্যাঁ। উঠে আমি জানতে পারি যে পজিটিনো স্যাক হলো, আর সেই দিনই হোজে মরিনিওকে সাইন করেছে। আমি ওইটা দেখার পর আমি ভাবলাম মানে ভালো, মানে এরকম যাচ্ছিল জীবনটা, এরম এবার যাওয়া শুরু করে। না এটা আমি দিব্যান, বুঝতে পারছি। তুই তখন আমাকে বলেছিলি যে মরিনিও কিন্তু ট্রফি জিতিয়ে দেবে, আমি বলেছিলাম হ্যাঁ, তখন ট্রফি জিতিয়ে দেবে, আমার আশা তো ছিল। আর জেতাতে পারতো, এই সিজনে জেতাতে পারতো। সিটির আগে স্যাক করার আমার কোনো দরকার ছিল না ওকে, সিটির গেমটার আগে। যদি পেপকে কেউ হারাতে পারে তাহলে সেটা ওই ছিল। এবার হ্যাঁ, পেপ এখন সুপার সেন মোডে আছে, মাথায় মাখন ঘষে খেলতে নামছে, মানে খেলাচ্ছে প্লেয়ারদেরকে, সিগার খাচ্ছে, তারপর বলে ডোন্ট লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার গাইছে, আলাদাই ফিলে আছে। ওটাই তো দিব্যান, তখন আমি হুম। বলেছিলাম যে এরা আরো বাজে হবে, কারণ কি পোচিনো যাচ্ছে, পোচিনোর থেকে আরো বাজে অবস্থায় যাবে মরিনিও। হ্যাঁ, পজিটিভ স্ট্যাক হবে আমি ভাবিনি, মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল থেকে। আর আমার এখনো মনে আছে যে ও আর আমরা ওর আরেকটা বড় রাইভালরি ভুলে গেছি। পেপ নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম আমরা, ওর সবচেয়ে মানে খুব
একটা অক্টাজেনারিয়ানকেও কিস্তি করতো, আমরা ভুলে যাচ্ছি। আর্সেন ওয়েঙ্গারের সাথে খুব বাজে রাইভালরি ছিল, আর আর্সেন ওয়েঙ্গারকেও ওয়ার বলেছিল, ঠিক আছে? আর আর্সেন ওয়েঙ্গার বলেছিল এইটা আমি এক্সপেক্ট করিনি কোনোদিন, ইজ লাইক আ লিটল ব্রাদার এন্ড হি টকস লাইক দিস টু মি। তো আর্সেন ওয়েঙ্গার আর ও বসে যখন ম্যাচ জেতার পর ইউ উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন গাওয়া হচ্ছিল ওয়ান্ডা মেট্রোপলিটনাতে, স্কাই স্পোর্টস, তখন স্কাই দুজনেই স্পোর্টস। পাশাপাশি বসে বলছিল হ্যাঁ দিস ইজ বিউটিফুল, হ্যাঁ 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 নো ওয়ার্ডস ক্যান এক্সপ্লেন দিস, মরিনিও না না, বলেছিল। হ্যাঁ এটা বিটি এখন স্পোর্টস মনে না আছে, স্কাই আমার স্পোর্টসে মনে ছিল, পড়লো। মনে আছে। হ্যাঁ, স্কাই স্কাই। যাই হোক পৌরব, তোমার তো শুরু। মরিনিওর সাথে এই মরিনিওর মোহভঙ্গটা যখন হলো মরিনিওর সাথে ইউনাইটেডে, তারপর তো তুমি আরো মানে আর্ডেন্টলি ফলো করতে শুরু করলে মরিনিও নেক্সট কোথায় যাবে। ওইটা হয় না এক্স এক্স এর ব্যাপারে একটু একটু তো ওই থাকে হ্যাঁ, যায়, এক্স কি করছে একটু দেখি। তো টটেনহাম তো হ্যাঁ, হয়তো একটু দেখেছো, হ্যাঁ, না এটা আমি আমরা দেখো, সবাই denial, দেখেছি, denial, লিগে আমরা denial. সবাই দেখেছি। ডিনাইল আমি তো খুব খুশি আমরা হয়েছিলাম আমরা মরিনো। লিগে আমার সাথে সবাই কি করে দেখেছি, বলবো? কিন্তু ইউনাইটেড ফ্যান্সরা তো আরো ভালোই বলতে হ্যাঁ, পারবে যে আমার সাথে কি বাহ, করে করলো ভালোই হলো। জিনিসটা? হ্যাঁ, ওই ডিনাইল ফেস। হ্যাঁ, আমার সাথে কি করে করলো। তাহলে দেখো, পৌরব টটেনহামটা হ্যাঁ, তুমিই ধরো। না মরিনো স্যাক হওয়ার পর, টটেনহাম নিয়ে বেশি কথা বলতে হবেও না, আপনাদের হ্যাঁ, যদি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও থাকে তাহলে দেখেও নিতে পারেন কি হয়েছিল। হ্যাঁ, প্লাগ প্লাগ করে দিলাম। শাটল যেহেতু শাটল যদিও শাটল আমি প্লাগ। দেখিনি, আমি কিন্তু দেখিনি। হ্যাঁ, এখন ব্যাপার হচ্ছে যখন মরিনো স্যাক হয়েছিল তখন তো আমি তো খুশি হয়েছিলাম। কিছু ইউনাইটেড ফ্যান যারা খুব মরিনো ভক্ত ছিল, ইংলিশ ওয়ার্ডটা আর বললাম না, হ্যাঁ মরিনো ভক্ত যারা ছিল ওরা তো খুব দুঃখ পেয়েছিল, কেন জানি না, ওরা এখনো দুঃখ পায়, ওরা দুঃখই পেতে থাকে। যাই হোক, আমার তো ওলে ওয়ার্ল্ডস বেস্ট, মানে খুব মানে একদম বেস্ট না হলেও মরিনোর থেকে তো আমার কাছে ইমপ্রুভমেন্ট ছিল অ্যাকর্ডিং মানে ইউনাইটেডের ক্ষেত্রে। যাই হোক, কিন্তু আমি মরিনোর তো আমি ফলো করতাম মানে স্কাই স্পোর্টস এর ইন্টারভিউ আর পডকাস্ট গুলো খুব ভালো করতে মরিনো, এটা কোনো ইয়ে নেই। ও ম্যানেজারের থেকে আমার মনে হয় পান্ডিত যদি হয় তাহলে যথেষ্ট ভালো ও ক্যারিয়ার বানাবে, আমাদের পডকাস্টও দেখতে পারবো ওকে, মানে আশা করছি। যাই হোক, হ্যাঁ তারপর স্পার্সের ব্যাপারটা হচ্ছে যখন স্পার্সে ও অ্যানাউন্স হলো না, আমি সত্যি কথা বলতে আমি অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি ও স্পার্সের মতো টিমে যেতে পারবে আর মানে ফাংশন করতে পারবে। কারণ আমরা দেখেছি মরিনো যেখানে যায় ওর প্রথমেই 3-4টে বিগ মানি সাইনিং লাগে ওর ইচ্ছে মতো, তাহলে ও শুরু করে সিজনটা। ও স্পার্সে মিড সিজন গিয়ে তো আমরা জানতাম স্পার্স নতুন স্টেডিয়াম বানানোর পর অত খরচা করা তাদের ইয়ে নেই, কিছুই খরচা করতে মানে এখনো অতখানি ওদের ক্ষমতা নেই আপাতত স্টেডিয়াম বানানোর পরে। তো আমি ভাবছিলাম তাহলে ও করবে নাকি, ও তাহলে এই স্কোয়াড নিয়ে কিভাবে ও করবে। তো ঠিক আছে, ওই সিজনটা তো কিছু করতে পারলো না সেরকম যে সিজনে ও এসেছিল। তারপর সেকেন্ড সিজন বা ফার্স্ট ফুল সিজনে ও সাইন করলো, হইবিয়ারকে সাইন করেছিল, তারপর বোধহয় স্টিভেন বার্জউইনকে সাইন করেছিল, তারপর আর বাকিদের হইবিয়াক, হ্যাঁ ওই লেফট ব্যাকটা, আরে উলস থেকে লেফট ব্যাকটা নামটা ভুলে যাচ্ছি, কেউ যদি মনে করে, সরি উলস থেকে রাইট, ডটি। হ্যাঁ ডহাটি, আরে রাইট ব্যাক ডহাটি আর রেগুলিয়ান ছিল লেফট ব্যাক। হ্যাঁ এই 4টে সাইনিং করেছিল, বিগ মানি সাইনিং না পিএসভি হলো। থেকে বার্গভিনকে এনেছিল, পিএসভি হ্যাঁ থেকে এনেছিল এই তো, বার্গভিনকে। হ্যাঁ বার্জউইন, হইবার, রেগুলিয়ান আর ডোহাটি, এই 4টে সাইনিং করেছিল। এগুলো খুব বিগ মানি সাইনিং না হলেও ইফেক্টিভ সাইনিং ছিল যথেষ্ট, মানে আমার মনে হয়েছিল তখন ইফেক্টিভ সাইনিং ছিল। আরো শুরুটাও ভালো করেছিল, ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলতো সেটা মানছি, কিন্তু ইফেক্টিভ শুরুর দিকটা ছিল। এটা দেখেছি যে এই সিজনে আমরা কিছু মানে বড় বড় টিম গুলো যেহেতু ওরা ইউরোপ খেলে ফিরেছে, কোনো প্রি সিজন পায়নি, স্পার্স ওখান থেকে প্রি সিজনটা পেয়েছিল, এখানে স্পার্সের অ্যাডভান্টেজ ছিল একটা। ওই আমরা ওই বড় বড় টিম গুলো প্রথম দিকে খুবই বাজে খেলছিল, ম্যান সিটি, লিভারপুল, ইউনাইটেড সবাই বাজে খেলছিল প্রথম দিকে। তখন তো শুরুটা স্পার্স ভালো করেছিল, আমরা স্পার্সের টাইটেল রেসও ভেবেছিলাম একদিনের জন্য হয়তো ভেবেছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্পার্স টপেও ছিল হয়তো কোনো সময়তে। তো কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে শুরুটাও ভালো করেছিল, কিন্তু ব্যাপারটা যে দেখেছি মরিনো প্রথম দুটো সিজন ভালো খেলে, থার্ড সিজনে ওর শেলফ লাইফটা পুড়িয়ে যায়। এখানে আমরা দেখলাম ওরা আরো তাড়াতাড়ি, ও হাফ সিজন ভালো করলো, তারপর থেকেই ওর ডাউনফল শুরু হয়ে গেল। তো এটা একটা দেখলাম। আর ডাউনফল শুরু হতে আমরা ভাবিনি যে মরিনোকে এত তাড়াতাড়ি স্যাক করা হবে, কিন্তু ওই যখন ইউরোপিয়ান সুপার লিগের ব্যাপারটা শুরু হলো ওর মধ্যে হঠাৎ করে স্যাক করে দিল। জানি হয়তো বোধহয় টটেনহাম দেখেছে একে দিয়ে যখন কাজ হচ্ছে না তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিই, যাতে এর আগে ইউনাইটেডের সঙ্গে যেটা ইউনাইটেডে যে ব্যাপারটা হয়েছে, আস্তে আস্তে ড্রেসিং রুমের পরিবেশ খারাপ হয়েছে, খুব টক্সিক এনভায়রনমেন্ট হয়ে গেছে। ও কিন্তু ইএসএল এর হ্যাঁ, এগেইনস্টে বলেছিল।
হুম। ওইটা চাইনি। ওইটা হুম। প্রিভেন্ট করার জন্যই না, হয়তো আগে আমার থেকেই ওকে লাগলো ঢুকিয়ে যে দিল। আমার লাগলো আইদার ইএসএল এর ওইটাকে চাপার জন্য মরিনিওকে স্যাক করলো, না হলে ইএসএল টার মাঝখান দিয়ে মরিনিওকে স্যাক করে দিল যাতে বেশি হুহা না হয়। এবার আমি রিসেন্টলি একটা নিউজ পড়লাম যে ড্যানিয়েল লিভি রিগ্রেট স্যাকিং মরিনিও। আর আমার লাগে মিড সিজন কাউকে স্যাক করাটা বিশাল হ্যাঁ, রিগ্রেটফুল, আর তার কারণ আর ফিনিশটা হবে না না, একটা আর টিমের মোর একটা এন্ড ইম্পর্টেন্টলি সবসময় দরকার। না মোর ইম্পর্টেন্টলি বিফোরে কাপ ফাইনাল এগেন্স্ট ম্যান সিটি, হুম এটা তো হুম মরিনোকে উইক স্যাক করার বিফোর দ্য কোনো কাপ ফাইনাল। হ্যাঁ মানেই হয় না। আমারও মনে হয়েছিল ইএসএল এর যা চাপা দেওয়ার জন্য ভেবেছিল ইএসএল খেলবে ওরা, তাই চাপা দেওয়ার জন্য ওরা চেক করে দিল, তারপর ইএসএল বন্ধ হয়ে গেল, এটা আলাদা কথা। তো এটাও হতে পারে যে হয়তো ওই যেটা বললাম আমি, ওই ড্রেসিং রুম যাতে আর খারাপ না হয়, বাজের দিকে যাচ্ছিল তাই জন্য আগেই চেক করে দিয়েছে। দেখা যাক পরের সিজন কি হয়। হ্যারি কেন বলেছিল যে আমি বেরোতে চাই, আর মরিনিওর প্রথম দিকে ভালো খেলছিল, মানে ওভার রিলায়েন্স অন হ্যারি কেন। বাট হ্যাঁ, এবার বলতে পারি একটা হ্যারি কেন অ্যান্ড সনও যথেষ্ট ভালো খেলেছে। না, আমি বলবো হ্যারি কেনের কি এবার কিছু তো জায়গায় ডিউ দিতে হবে, মানে কিছু তো ভালো করেছে একটা ক্লাবে, নাহলে এতদিন ধরে আছে কেন। মরিনিও কিন্তু তুমি যদি দেখো, হ্যারি কেন এতদিন ধরে অ্যাজ আ ফিনিশার জানতাম, এই সিজনে হ্যারি কেন কিন্তু একটা প্লে মেকার রোলেও খুব ভালোভাবে ফ্লারিশ করছে, অ্যান্ড হি লার্ন দিস প্লে মেকিং। ওর নট অনলি হাইয়েস্ট এক্সজি ফর স্পার্স, ওর কিন্তু এক্স7 এক্সপেক্টেড অ্যাসিস্টও সব থেকে বেশি স্পার্স টিমের জন্য। তো হ্যাঁ, হ্যারি কেন ইজ আ গোল স্কোরার, এখন আস্তে আস্তে ওর প্লে মেকিং এবিলিটিটাও। আগে তো প্রচার হিসেবে খেলতো বেশিরভাগ, যখন ক্রিশ্চিয়ান এরিকসন ছিল, ক্রিশ্চিয়ান এরিকসন নাম্বার 10-এ খেলতো, তখনও প্রচার হিসাবে খেলতো নাম্বার 9-এ একদম। এখন যেহেতু ক্রিশ্চিয়ান এরিকসন চলে গেছে, ওরকম পারফেক্ট নাম্বার 10 নেই, ওকে ড্রপ করতে হচ্ছে, ওই অনেকটা ফলস নাইনের মতো ওকে ড্রপ করতে হচ্ছে। আর সন সন এইদিকে বেল বা বার্জউইন যে খেলে, সে আরো ইনসাইড ফরওয়ার্ডের মতো খেলছে অনেকটা, এই সিজন ওটা হচ্ছে। তো এখন তো স্ট্যাক হয়ে গেল, এখন হচ্ছে ওর রোমাতে অ্যানাউন্স হলো, ওর রোমাতে গিয়ে কোন প্লেয়ার কিনবে, মানে ও কিভাবে দাঁড়াতে পারবে। রোমা এখন আই গেস থার্ড না ফোর্থে আছে, ও না থার্ড ফোর্থে না, আরো উপর নিচে আছে, সিক্স, হ্যাঁ সিক্সথে আছে। হ্যাঁ, তো ওইখান থেকে ও কিভাবে ওঠাতে পারবে জানি না আমি এখন। আমার মনে হয় একটা সাইনিং ও করবে। আমি বার্সেলোনা পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, আমার মনে হয় হি উইল ট্রাই টু সাইন ট্রিঙ্কাও, বিকজ ওর मतलब যেরকম প্লেয়ার পছন্দ, হি ওয়ান্টস আ প্লেয়ার লাইক ইট হিম। I believe he will go for Trinco, and probably a loan move to Roma is something that he would be eyeing for. তো হ্যাঁ, আমার মনে হয় বার্সেলোনার পার্সপেক্টিভ থেকে ট্রিঙ্কো হবে। আর আমার মনে হয় মরিনিও লাইক কার্লো অ্যানচেলটিরও যেটা হচ্ছিল, মতলব হি ওয়াজন্ট গেটিং রেজাল্টস এনিওয়্যার, তো হি ড্রপ ডাউন টু আ ক্লাব যেখানে ও মতলব কমফর্ট লেভেল, যেখানে ও ক্যান আমার বিল্ড আপ। লাগছে যে হি ওয়ান্টেড আ চ্যালেঞ্জ, আমার লাগছে ও একটা চ্যালেঞ্জ চেয়েছে। আর আমার লাগলো টটেনহাম উড বি দ্যাট চ্যালেঞ্জ, বাট টটেনহাম আমার লাগছে স্পেন্ড করতে চাইছিল, মানে ওরা অতটা, মানে ড্যানিয়েল লিভি অতটা মানে বোঝে না খেলাটা আর ম্যানেজ করবে। এবার ইটালিতে গেলে একটা হবে কি, ও ইটালিতে যখন লাস্ট টাইম গেছিল, ওরকমই একটা আন্ডার নারিশ ক্লাব বা আন্ডার ট্রান্সফার ক্লাবকে দিয়ে ভালো খেলিয়েছিল। তো ও হয়তো এখানে চেষ্টা করবে যে রোমাকে রিবিল্ড করার। রোমার জানি না, ও ইউথের প্রতি অতটা ওর ভরসা নেই আমি জানি, কিন্তু তাও ও হয়তো যদি এবার চেঞ্জ করে। এক্সপেকটেশন হয় না, একটা ক্লাব এক্সপেকটেশন হয় না, যেখানে স্পার ইজ অলওয়েজ ইউসিএল ফাইনালিস্ট ক্লাব, দে ওয়ন্ট সেটেল ফর এনিথিং লেস দ্যান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্পট। কিন্তু রোমার প্রেশারটা কম থাকতে পারে রোমাদেরও প্রেশার কম থাকবে। ও একটা দুটো সিজন দেখতে পারে, মেবি ও ফোর্থ সিজনও পেতে পারে একটা ক্লাবে প্রথমবার, না ওর ফোর্থ রোমাতে সিজন কিন্তু, ভার্জিনিটিটা ব্রেক হ্যাঁ করবে। হ্যাঁ রোমাতে এতদিন যে ম্যানেজারটা ছিল, নামটা ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু ম্যানেজারটা ওকে স্যাক করা হচ্ছে না, ও লিভ করছে, আর ম্যানেজারটা যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স দিয়েছে রোমার পার্সপেক্টিভ, রোমার স্ট্যান্ডার্ডে। স্পালেটি ছিল কি, লুসিয়ানো স্পালেটি ছিল কি? হ্যাঁ 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 লুসিয়ানো লুসিয়ানো স্পালেটি। স্প্যালেটি ও যথেষ্ট ঠিক, ও লিভ করছে মোটামুটি, ও অনেক ক্লাবের হুম। সঙ্গে লিঙ্ক হচ্ছে ও। তো ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালেও নিয়ে গেল, ঠিক অত পারফরমেন্স মানে খারাপ দিত না। এখন ও লিভ করার পর রোমা মরিনোকে অ্যাভেলেবেল পেয়েছে, রোমার জন্য মরিনো অনেক বড় ব্যাপার, কারণ মরিনো সাইন করলে রোমার ম্যানেজারের জন্যই অনেক ফ্যান্স বেড়ে যাবে অনেক। তো ওটা তাই জন্য রোমার কাছে তো ওটা মরিনো যদি পায় নিতেই হতো, ঠিক আছে। আর আমার মনে হয় মরিনো যদি নিজের ট্যাকটিক্সকে একটু যদি আপডেট করে, মডিফাই করে, এখন প্রেজেন্ট ফুটবলের সঙ্গে একটু যদি মডিফাই করে, তাহলে একটা দুটো সিজনের জন্য তো রোমাকে যথেষ্ট আপসেটের মতো ভালোই করে দিতে পারে, আপসেট করে অনেকখানি উপরে তুলে দিতে পারে আমার তো মনে হয়, যদি ঠিকঠাক কয়েকটা সাইনিং করে।
হ্যাঁ স্পেশালি আর ওটা বলছিস যে পালেটি নিয়ে যেটা বললি তোরা, ওটা আমি একটু ডিসএগ্রি করছি বিকজ ফাব্রিজিও রোমানো বলেছে যে রোমা ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন হোজে মরিনিও সিন্স হি লেফট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। যখন ও টটেনহামে সাইন ইন করেছে তার আগেও রোমা ইন্টারেস্টেড ছিল, তখন হি ওয়ান্টেড টু স্টে ইন ইংল্যান্ড, হি ওয়ান্টেড টু প্রুভ ইন ইংল্যান্ড বাট হি কুডন্ট। তো এখন might be a good time to go back. না না সে আমি বুঝেছি না, আমি বললাম যে স্প্যালেটি খুব একটা খারাপ ছিল না, যে মানে ঠিকঠাক টিমটাকে ঠিকঠাক পারফরমেন্স দিত। এখন মরিনোকে ওর থেকেও ভালো পারফরমেন্স দিতে হবে বলছি। হ্যাঁ এবার দেখা যাক কি করে, বাট এই সিজনে খুব একটা ভালো করেনি, ইউরোপা লিগও মনে হয় কোয়ালিফাই করবে না। তো আই থিঙ্ক মরিনিও হ্যাজ টাইম। ঠিক আছে তো সিক্সথে করে যাই, ইটালি থেকে সিক্সথে ইউরোপা লিগ করে যায়। এটা থেকে তিনটে ক্লাব যায় আর চার নম্বর ক্লাবটা কোয়ালিফিকেশনে যায়। হ্যাঁ ইটালি থেকে চারটে আর ক্লাব তারপর চ্যাম্পিয়ন্স থেকে- লিগ করে যায়। ও আর আমি প্রথম ইউরোপা লিগ দুটো মানে ফিফথ আর সিক্স ইউরোপা যায়। হ্যাঁ Total ইউরোপাই মানে করে full যাবে। ইউরোপার টিম। এবার দেখা যাক কি হয় মরিনিও। হ্যাঁ এবার আমি বলবো যে আমাদের উই হ্যাভ দ্য বেস্ট উইশেস ফর মরিনিও, যদি মরিনিও এটা দেখে